सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अज गुजर रहा सा हुशियारपुर तो दसूहा रोड ते हरियाणा भुंगा होंदे हुए ज्यों ही भीखोवाल अड्डा नज़र आया, मेरे जहन में आई कविता राणा खुर्शीद मुहम्मद जी की, जिन्हों का पिंड 1947 तो पहला भीखोवाल के दखन पश्चिम सड़क तो कुछ हटवा आदमवाल गढ़ी हुंदा सी, जिथे उन्हां दा जन्म होया ते इस पिंड दीआं जूहां बागां विच अपने बचपन के 12 साल गुजारे। राणा खुर्शीद मुहम्मद जी अजकल लहिंदे पंजाब पाकिस्तान चक नंबर 58 कोटली कंबो तहसील जड़ांवाला जिला लायलपुर, जिसका नाम अजकल फैसलाबाद है। सो ये आ गया जी अड्डा भीखोवाल। इस भीखोवाल अड्डे तो अगे कुछ फासले ते ही खब्बे हाथ एक सड़क मुड़ेगी, अगे कुछ हटमा पिंड है आदमवाल गढ़ी। जिवें कि वख-वख यूट्यूब चैनलों ते उन्हां दीयां कई वीडियोज़ अते कवितावां वायरल हो चुकियां हैं, जिस विच उन्हां दी हुशियारपुर अते अपने पिंड आदमवाल गढ़ी नाल अथाह मुहब्बत झलकदी है ते अपने आप नूं राणा खुर्शीद हुशियारपुरिया अखवा के बड़ा ही फकर महसूस करते हैं। ये आ गया जी मोड़ पिंड आदमवाल गढ़ी का। इत्थों असी खब्बे हत्थ मुड़ जावांगे, चलांगे पिंड। वो अपने पिंड ते आले दुआले की खूबसूरती नूं अज भी जन्नत करके अपनियां कवितावां राहीं याद करते हैं। उन्हां नूं अपना बचपन बागां नाल घिरे अपने पिंड विच गुजारिया अज तक नहीं भुलिया। सो लाउंदे हाँ पिंड की गढ़ी ते वेखदे हाँ शायर राणा खुर्शीद जी के सुपनियां दा पिंड। उस तो पहला सुनते हाँ उन्हां दा एक क्लिप। अज नज़म तुहानूं भी सुना दईए। सुनाओ जी। जम्मण भों हुशियारपुर ते उम्र सी 12 साल, वाह। अखीं डिठा थोड़ा जिहा दसण लगा मैं हाल, तहसील दसूहा उन्ना गढ़ शंकर ते टांडा और मुर, शहर हरियाणा जिथे जांदा सी पैदल तुर, सियाणियां दा कहाणा 12 वसियां 13वां हरियाणा, नानके नैणो आसी पिंड मासियां दा डडियाणा, मिठे वाल मेहंदीपुर खुण कलां, आदोवाल गढ़ी छोटा जिहा पिंड मेरे दा नां, लागे ओहदे कोटला शेरपुर ग्रां, चारे पंजे पिंड में देखे जाना उन्हां नूं तां। हुशियारपुरों हरियाणे नूं सड़क जो जावे कंढे अंबां दा बाग, साडा 12 किले बाग सी, कंढे अंबां दा बाग, कोल मोर तोते कूकदे गाउंदे दिन ते राती राग, बागों पिछे थोड़ा जिहा शाह बुखारी दा मज़ार, निक्के हुंदिया मेला उत्थे देखिया मैं कई बार, 8 अस्सू हरियाणे लगे लीला चोह दे विचकार, लक्ष्मण उत्थे जितदा रावण जांदा हार, हरियाणे विच राणे होए होर न जाने को, एक दूजे कोलों सुन के दुनिया राणे गई आ हो, चिंता ए हरियाणा देखा फिरा मैं चढ़दे लहिंदे, जम्मण भो न भुल्ले यारो सच सियाणे कहंदे, हुशियारपुर हरियाणा जन्नत दा एक नक्शा, ये दिल हसरत मेरे कदी लैके जावां रक्षा। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਪਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। जन्नत ना तशबीह दिंदा कि इन्ना वतन अपना वतन इन्ना प्यारा हुंदा, इस वास्ते जन्नत ना तशबीह दिता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਤਨ ਵਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਤਨ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਵਤਨ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਤਨੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵਤਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਿਸਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ ਹੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆ, ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ। ਆਤਮਵਾਲ ਗੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਹ ਖਜੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮਝੋ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਫਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਖਜੂਰਾਂ। ਇਹ ਆਤਮਵਾਲ ਗੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 58 ਚ ਇੰਨੀ 18,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਗਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡੰਗਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਰਾਣਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਆਏਗਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ। ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਬਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੇਲਾ। ਘਰ ਦੇਖੀ ਮੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਰ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਬਾਗ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਇਹ ਭੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਭੇਖੋਵਾਲ ਉਹ ਬਾਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਵੇ ਸੜਕ ਦੇ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਵੇ ਸੜਕ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਝੰਗੀ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ, ਝੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਝੰਗੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਝੰਗੀ ਵਢਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਬੈਟਰੀ ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਪਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਦੋ ਹੀ ਗਏ। ਮਿਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੇਚਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣੇ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਮਿਲ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ। ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਭਗਾੜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲਾ। ਚੈਨਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਾਕ सबरी मेरे शायर ने बहुत मकबूल की थी और साथ साथ हमले किए। उन्होंने लिखी हमें चंद और सब बताना सबरी की गल, प्यार की गल, इश्क की गल, गुस्से हो यार मनाउण की गल सभी किवें करदे हन। विच सुपने आया करने गल्लां जान तेरा ख्याल सी पूरी से
ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਏ ਹੁਣ ਪੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਭਗਾੜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਪੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਸਫਰੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੁਸਲ ਕੱਢ ਦੋ ਕਾਕਾ ਕੰਜਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਓ ਮਾਸ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਨਾ ਛੁਇਓ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਤੇ ਅਸਾਈਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਤੇ ਅਸਾਈਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਤੂੰ
कल फादर्स डे से और मुझे मान प्राप्त है कि उर्दू फिल्म को लिखा है अभी 98 में रिलीज हुआ है उन्होंने तो ਹੁਣ तक हर साल अवरोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ एहसान होते बच्चों जिंदगी के इदा की गल एक सथाई अंतरा वो पूरी कल लिखा हुआ है मामा ठंडिया छावा हर कोई कहता मामा ठंडिया छावा हर कोई कहता है पर बच्चियां ले प्यो भी दुखड़े सहंदा है पर बच्चियां ले प्यो भी दुखड़े सहंदा है चुक लवे सिर करजा शाहूकारां दा दुख वेख नहीं हो सकदा पर गुरदारां चुक लवे से करजा शाहूकारां दा दुख वेख नहीं हो सकदा पर खुरदारां दा धी पुत्तरां लई मौत दा रहमल वहिंदा ए पर बच्चियां लई बाप भी दुखड़े सहंदा ए पर बच्चियां लई प्यो भी दुखड़े सहंदा ए लखां दारू होड़ पूरी क्यों होता जद ताए शरीका प्यो का प्यो होता भावे मां का कर्जा अधूरा रहिंदा है पर बच्चियां लई बाप भी दुखड़े सहंदा है पर बच्चियां लई प्यो भी दुखड़े सहंदा है चुप सब दस दिन कि गाना उस ठीक है जी पिछले बार जो रह गया सीगा ना वही एक नवा गीत बिल्कुल इन्होंने दरबारों से वो गाने की इजाजत है जो दरबार में जुड़े हो या परिवार में जुड़े हो इदा का गीत रोमी बहस करना मैं तब लिखा हुआ बहुत थोड़े दिन चल के हटाया कर्म च हुण ताइयों मिलने बधाइयां सिफतां सलामा जग करे वड्डे आइयां कर्म च हुण ताइयों मिलने बधाइयां सिफतां सलामा जग करे वड्डे आइयां बड़ी उम्मीदां विच थां बनदी बड़ी उम्मीदां विच थां बनदी रब जे बनावे गल रब जे बनावे गल तां बनदी रब जे बनावे गल तां बनदी रब जे बनावे गल तां बनदी रब जे बनावे गल तां
ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਖਤੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਖੂਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ। ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।